నిన్న దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో అండి, మోస్ట్లీ అందులో ఏం లేవు. Okay, fine. So today onwards we will start with very basic. Slowly మనం will increase the level. Okay, so it was very basic untadi. Maybe you might be knowing few things also. Okay, but just like a kind of a revision అనుకోండి. Okay, yeah. So screen కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది. Okay. So yesterday we have already discussed about what is networking. Okay. So communication between two systems is called networking. So let's say for example, what I'm trying to say is, especially in the cyber security point of view. Okay. So the networking is something we should understand whenever there is an attack is happening. And let's say for example, see what I was saying yesterday, communication between two systems. So whenever there is attack, so what will happen? Imagine this guy is a hacker. Okay, this guy is a hacker and this is the target server. Where attacker tried to hack. Okay, fine. So we should consider this person as a in the logs. Okay, so end of the day what I'm saying, on end of the day వచ్చేసి లాగ్స్ ని కలెక్ట్ చేస్తాం డిఫరెంట్ డివైస్ నుంచి. ఓకే, సో లెట్స్ ఇమాజిన్ ఇప్పుడు టేక్ రౌటర్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీ ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ రావాలంటే యూ నీడ్ ఏ రౌటర్, రైట్? సో ఈ మధ్యలో ఒక రౌటర్ ఉంటుంది ఎక్కడ. సో మీ ఇంట్లో ఒక రౌటర్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ the packet will come to the router and then to the target server. So this is the device we will be integrating to the SIM. Sunil, small doubt. A packet, what is packet? I'll tell you. Okay, please ignore for now. Okay, nothing but data అనుకోండి. Okay, for now just imagine data. So ఇప్పుడు let's say మీరు ఫస్ట్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ లెట్స్ సే నీకు ఏదైనా ఒక డౌట్ వచ్చింది, ఏం చేస్తావు? గూగుల్ ఓపెన్ చేసి గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తావు. ఓకే, ఆ డేటా ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో టు గూగుల్కి వెళ్ళాలి. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే google.com సర్వర్కి వెళ్ళాలి, రైట్? బిఫోర్ గోయింగ్ టు గూగుల్ సర్వర్, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ హిట్ their firewall first. Okay, so imagine this is a Google. First it will hit their firewall. If it is our home, first it will hit router. Router నుంచి ప్యాకెట్ సర్వర్కి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ప్యాకెట్ అనేది ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్. ఓకే, యూ ఇమాజిన్ ఫర్ నో డేటా. ఓకే, సో అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్లో మెసేజ్. ఓకేనా? So we have to consider this as a source address. ఈ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, ఈ ప్యాకెట్ అంటే ఏంటి, ఇవి we will be covering in the networking. Fine. Okay, na? So to start with, so we have already discussed about what is networking. Communication between two systems is called networking. What are all the things that you can do on your day-to-day life using a network? Let's say computer network.
జనరల్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఏమేమి చేయగలరు యూజింగ్ మీ ల్యాప్టాప్ తోటి? ఎనీ స్క్రిప్ట్స్, ఎంఎస్ ఆఫీస్తో Hmm. సమ్ డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ Hmm. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ వీ కెన్ బ్రౌజ్ సంథింగ్, we can Hmm. videos, and we Hmm. can contact to many peoples via any kind of media, social media. So Good. like Hmm. Yeah. So in a simple way of saying, you can browse. Okay. You can browse. You can open the documents, or you can create a document. Okay. You can send an email. You can do a Skype call or any kind of IM chat activities. Okay. So you can listen music, you can watch videos, whatever it can be. So all these things we can do by a computer network. Good. Okay. This is quite common. See, why I'm saying all this is, just imagine uh, 20 years back, how is our network? 20 years back, internet ఎలా ఉండేది, the devices మనం యూజ్ చేసేవి ఎలా ఉండేవి, right now what is the technology? You can see a drastic change, right? So how we have evolved from there to here, and what are all the challenges we have right now, another topic concept. Okay. So I was talking about the day one, I mean, when the internet was introduced. Okay. So the internet అనేది basically 1950, 60, 70s ఆ టైంలో ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. బిట్వీన్ 1950s అండ్ 70s ఫస్ట్ ఐడియా వచ్చిందనమాట. ఓకే. ది స్టార్టెడ్ విత్ 2 సిస్టమ్స్. ఓకే. అంటే ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకొక సిస్టమ్కి ఎలా మనం డేటా పంపించగలం అనేసి స్టార్ట్ అయింది. దట్ ఈస్ ద ట్రిగరింగ్ పాయింట్. తర్వాత దే టుక్ నియర్లీ 10 to 15 years టు డూ ఎ రీసెర్చ్. ఓకే. సో రీసెర్చ్ చేసి then they were able to identify, yes, we can send a data from one system to another system via wired network. Okay. Connection oriented. Okay. So ఫస్ట్ ప్యాకెట్ అనమాట. అప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ వే కమ్యూనికేషన్. జస్ట్ ప్యాకెట్ పంపిస్తే అది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అవన్నీ ఏం లేదు. అలా స్టార్ట్ చేసి స్లోలీ 2 వే కమ్యూనికేషన్ చేసి, ఐ మీన్ తర్వాత ప్యారలల్ కమ్యూనికేషన్ చేసి, దెన్ ది ఇంటర్నెట్ అనేది ఎవాల్వ్ అయింది. సో హౌ టు సెండ్, సో ఇప్పుడు రెండు సిస్టమ్స్ పక్క పక్కనే ఉండి కేబుల్ కనెక్ట్ చేయడం కాకుండా, హౌ వీ కెన్ సెండ్ టు ఫార్ డిస్టెన్స్, ప్యాకెట్ని ఎలా పంపించాలి, ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయాలి, అప్పుడు ఈ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ ఇవన్నీ వచ్చాయన్నమాట. ఓకే. సో జస్ట్ షార్ట్ స్టోరీ లాగా చెప్పాలి అంటే. ఓకే. సో నౌ ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ఆథరైజ్డ్ బై IANA అంటారు. సో IANA ఈజ్ ద వన్ హూ జనరలీ టేక్ కేర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇంటర్నెట్ యాక్టివిటీస్. ఓకే. అది నేను చూపిస్తాను మీకు. సో ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రయింగ్ టు సే. ఓకే. ఇప్పుడు ఈవెన్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ ఆల్ దీస్ టెక్నాలజీస్. సో నెట్వర్క్ లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి వీ హ్యావ్ 4 types ఆఫ్ నెట్వర్క్స్. సో దెర్ ఈస్ మామూలుగా ప్రతి కంపెనీలో కూడా నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అంటారు. సో దేర్ డ్యూటీ ఈజ్ టు డిజైన్ అ నెట్వర్క్. సో సినారియోస్ చెప్తారు, ఎన్ని లొకేషన్స్ ఉన్నాయో చెప్తారు. ఓకే. ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ప్రతి బ్రాంచ్లో, వాట్ అండ్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ చెప్పినప్పుడు దే షుడ్ డిజైన్ ఎ నెట్వర్క్. సో నెట్వర్క్ డిజైన్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే రిడెండెన్సీ, హై అవైలబిలిటీ ఉండాలి. సో అంటే ఎప్పుడు 90% అప్ టైంలో దే షుడ్ రన్. సో ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ అనేవాళ్ళు ఎప్పుడు దే షుడ్ నాట్ ఫీల్ డౌన్ టైం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత నెట్వర్క్ లేకపోతే యూ కాంట్ వర్క్, రైట్? సో బట్ ఎలా ఈ నెట్వర్క్ ఎవాల్వ్ అయింది, హౌ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ అనేసి క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, దెర్ ఆర్ 4 types ఆఫ్ నెట్వర్క్.
ఓకే. పాన్, లాన్, వాన్, మ్యాన్. సో పాన్ అంటే పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్. పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్, ఎనీ one example in your in your real life that you have seen. Personal area network ante only two I mean one source and one destination ante, ఇంకెవరికి సంబంధం లేదు. ఓకే. ఇండివిజువల్ నెట్వర్క్ టైప్ ఇంకా సో వేరే ఇంకెవరు యాక్సెస్ చేయలేరు, కుదరదు కూడా. చాలా you do it in your day to day every day mostly. Okay. So one to one communication, only one to one. Okay. PAN, any one example? Mouse to laptop. Okay. Okay. Agree. ఇంకా USB, I mean data transfer hard kind of. Yeah, Bluetooth, sir. Bluetooth. yes, Bluetooth is the best example. So let's say ఇప్పుడు మనకు ఏమంటారు, ఇయర్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్, ఎయిర్ ఫ్రీ ఇయర్ ఫోన్స్. లేకపోతే మనం గోయింగ్ ఇన్ కార్, మన కార్లో బ్లూటూత్ ఉంటుంది, రైట్, మ్యూజిక్ సిస్టంలో. సో యూ కెన్ కనెక్ట్ యువర్ మొబైల్ టు ద బ్లూటూత్ అండ్ యూ కెన్ ప్లే సాంగ్స్. ఓకే. సో ఓన్లీ మొబైల్ అండ్ యువర్ కార్ సిస్టమ్ విల్ బి ఇన్ సింక్. ఓన్లీ టూ సిస్టమ్స్, అవునా కదా? ఇంక వేరే ఇంక కనెక్ట్ చేయలేము. ఓన్లీ అట్ ఏ టైం ఓన్లీ ఒక బ్లూటూతే కనెక్ట్ చేయగలం. దర్ ఇస్ ఎ లిమిటేషన్, రైట్? అవునా కదా? సో సో బ్లూటూత్. ఓకే. సో అండ్ షేర్ ఇట్, అలాగే చాలా ఉన్నాయి కదా. ఓకే. ల్యాన్ అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్సైడ్ ఏ కంపెనీ ఆర్ యువర్ హోమ్. సో యువర్ హోమ్ ఈజ్ అ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో లెట్స్ సే మీ ఇంట్లో ఒక రౌటర్ ఉంటే, టు దట్ router maybe you can connect your phone, you can connect your laptop, and if there are other people also, even they can also connect to the same network. Okay, like a group of people, like ranging from more than one up to 100 or 200. It depends upon the device that you are buying, right? సో ఇప్పుడు మనకు ఆఫీస్లో ఉండే నెట్వర్క్ని ల్యాన్ నెట్వర్క్. ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్, మీకు ఇచ్చిన కంప్యూటర్స్, ల్యాప్టాప్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అవన్నీ ల్యాన్ నెట్వర్క్లో ఉంటాయి. ఫైన్. నెక్స్ట్ WAN, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. the main internet that we are using, okay, that is called wide area network. So ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో రౌటర్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ యూ కెన్ టర్న్ బ్యాక్, ఆ రౌటర్ బ్యాక్ సైడ్ ఒక WAN పోర్ట్ ఉంటుంది, ఒక 4 LAN పోర్ట్స్ ఉంటాయి, వేర్ యూ కెన్ ప్లగ్ ఇన్ ద కేబుల్. కావాలంటే ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ ఇమాజిన్, సో ఒక బేసిక్ రౌటర్ కొన్నా కూడా, ఇంటర్నెట్ పెట్టించుకున్నా కూడా, బేసిక్ ఇఫ్ యూ కెన్ టర్న్ బ్యాక్, ఒక WAN పోర్ట్ ఉంటుంది, ఒక 4 LAN పోర్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ WAN పోర్ట్కే మెయిన్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఏదైతే వస్తుందో అది ప్లగ్ ఇన్ చేస్తుంది. ఓకే. సో అది బేసిక్స్ అన్నమాట. సో నీకు ఇంటర్నెట్ రావాలి అంటే WAN IP ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. అంటే నీకు అది ISP ప్రొవైడర్ ఇస్తాడు IP అనేది. సో ఆ WAN పోర్ట్కి నువ్వు కనెక్ట్ చేయగానే IP అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ సబ్స్క్రైబ్డ్, యూ హ్యావ్ పెయిడ్ మనీ. ఓకే. అది బేసిక్స్ అనమాట. ఇఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ బేసిక్స్, అది WAN. ఓకే. వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఈజ్ అన్ ISP IP. ఓకే. ఇంటర్నెట్ సర్వీస్, ISP అంటే ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఓకే. MAN, వాట్ ఈస్ MAN? మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాకి మొత్తం ఒకళ్ళే ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ MAN. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే
ఐఎస్పి ప్రొవైడర్స్. ఇప్పుడు మనకు హైదరాబాద్ కానీ విజయవాడ కానీ ఎక్కడైనా తీసుకోండి, యూ టేక్ ఎనీ ప్లేస్, డిఫరెంట్ వెండర్స్ ఉంటారు ఐఎస్పి ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో తీసుకుంటే యాక్ట్ ఉంటుంది కొన్ని దిక్కుల సిఫీ ఏదో ఉంటుంది, కొన్ని దగ్గర ఎయిర్టెల్ ఉంటుంది. ఓకే, అన్ని ఏరియాల్లో అన్ని కనెక్షన్స్ ఉండవు, కొన్ని ఏరియాస్లో అన్నీ ఉంటాయి, కొన్ని ఏరియాస్లో ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో సో ప్రొవైడింగ్ ఇంటర్నెట్ టు ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఏ కమ్యూనిటీ, ఓకే, ఒక ఆ పర్టికులర్ ఏరియా మొత్తం, నథింగ్ బట్ ఏ సిటీ. ఓకే, సిటీ మొత్తానికి ఒక ఎయిర్టెల్ అనేవాళ్ళు, ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ అన్ ఇంటర్నెట్, మేబీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకే, బట్ మోస్ట్ కామన్లీ in network point of view, LAN and WAN are the most heard words. Okay. Next, data flow. So as I was talking about, so internet start చేసినప్పుడు, I mean networking అనేది introduce చేసినప్పుడు, the data flow అనేది how the packet in the sense data, okay, so move from one place to another place. Okay, so data flow అనేది 3 types ఉన్నాయి. Okay, సింప్లెక్స్, హాఫ్ డూప్లెక్స్, ఫుల్ డూప్లెక్స్. సింప్లెక్స్ అంటే ఓన్లీ వన్ వే కమ్యూనికేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక డివైస్ అనేది రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది, ఆ రిక్వెస్ట్ని ఎండ్ డివైస్ ఇట్ విల్ పిక్ ఇట్ అండ్ ఇట్ కాంట్ రెస్పాండ్, ఇట్ విల్ జస్ట్ ఫాలో. ఓకే, అది సింప్లెక్స్. ఓకే, హాఫ్ డూప్లెక్స్ అంటే ఓకే, ఐల్ సెండ్ ఎ మెసేజ్, ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్, తర్వాత ఇట్ విల్ రెస్పాండ్. ఓకే, వెయిట్ చేసి తర్వాత రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ అది రెస్పాండ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాట్ ఎవర్ ద డివైస్, ద అపోజిట్ డివైస్, అగైన్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ రెస్పాండ్. టూ వే కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, బట్ ప్యారలల్గా ఉండదు, వన్ ఎట్ ఎ టైం. ఓకే, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ ఫుల్ డూప్లెక్స్, parallel communication, both can talk each other at same time. Okay, సింప్లెక్స్ కి వచ్చేటప్పటికి వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్? ఓన్లీ వన్ వే. సెకండ్, సో ఒకళ్ళు మెసేజ్ ఇన్పుట్ చేస్తారు, ఆపోజిట్ థింగ్ ఐటమ్ అనేది వాట్ ఎవర్ ద డివైస్ అనేది పిక్ చేసుకుంటుంది, బట్ ఇట్ కాంట్ రెస్పాండ్. ఇన్ కేస్ అది రెస్పాండ్ అయినా ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్ట్ చేసిందో ఇట్ కాంట్ టేక్, ఓన్లీ వన్ వే క్యాన్ డూ. అలాంటిది ఏంటి రియల్ టైంలో? ప్రింటర్. సారీమ్మా? ప్రింటర్. ప్రింటర్, ప్రింటర్ ఈజ్ ఎ టూ వే కమ్యూనికేషన్. ఎందుకు చెప్పమంటారా? ఓకే, మీరు ప్రింటర్ అనే యాప్ ఓపెన్ చేసి ప్రింట్ అని కొట్టంగానే నీకు ఇక్కడ పాపప్ వస్తుంది, యువర్ ప్రింట్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్, అనేబుల్ టు కనెక్ట్ టు ద ప్రింటర్ అని నీకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, రైట్? అంటే టూ వే కమ్యూనికేషన్ అనే కదా. యా. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ గివ్ యూ ఎనీ అక్నాలెడ్జ్మెంట్, ఫస్ట్ థింగ్. నీకు ప్రింట్ అయిందా లేదా అని సక్సెస్ఫుల్, సో నువ్వు మెసేజ్ పంపించావు, ప్రింటర్ విల్ రెస్పాండ్, రైట్? ప్రింటర్ ఈజ్ ఇన్ క్యూ ఆర్ ఎర్రర్, లేకపోతే సక్సెస్ఫుల్లీ ప్రింట్ అని నీకు మెసేజ్ బట్టి ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఇందాక చెప్పావు ఒక ఎగ్జాంపుల్, అదే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మౌస్ అండ్ కీబోర్డ్. నువ్వు మౌస్ అండ్ కీబోర్డ్ యూ కెన్ ఇన్స్ట్రక్ట్ టు యువర్ సిస్టమ్, ఓకే, బట్ సిస్టమ్ కెనాట్ ఇన్స్ట్రక్ట్ టు మౌస్ అండ్ కీబోర్డ్, రైట్? వన్ వే. సో నువ్వు మౌస్తో ఏమైనా చేయొచ్చు, బట్ మౌస్కి ఎవరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వలేరు, ఓన్లీ, అంతేనా? దట్ ఈస్ ద వన్ వే కమ్యూనికేషన్. ఓకే, what about half duplex? Only one person can talk at a time. అంటే ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడాను,
you can hear it. After that you can respond back. ముందే రెస్పాండ్ అవ్వాలన్నా అవ్వలేవు. Any example real time? Mobile calls. Mobile calls, it's a full duplex, right? Okay. Name Walkie talkies. Yeah, walkie talkie is the best example. Okay, so ఇప్పుడు walkie talkies లో ఏంటి, so let's say if someone is talking, వాళ్ళు మీరు గమనించారో లేదో, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే విల్ సే ఓవర్ అనేసి అంటారు. అప్పుడే సెకండ్ పర్సన్ షుడ్ స్టార్ట్. దట్ టు కమ్యూనికేషన్ అనేది అంత క్లియర్గా ఉండదు. వి సీ లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్. దే యూజ్ what I can say, telecommunication they use. Okay, ఇంతకు ముందు if we talk about in the olden days, రేడియో కూడా we can call it as a half duplex only. ఇప్పుడు ఎఫ్ఎం అని వచ్చింది, అది కాదు. ఓకే, రేడియో ఉంటుంది కదా, సో రేడియో అది వేరు. ఓకే, అవి కూడా హాఫ్ డూప్లెక్స్ అనమాట. ఓకే ఓకే, సో అందుకనేసి when they go live on the air, based upon the temperature, వల్ల కూడా ద డిస్టర్బెన్స్ అనేది, సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది సరిగ్గా ఉండదు. ఈవెన్ నౌ, ఇప్పుడు లెట్సే మన డిష్ లాంటివి తీసుకున్నారనుకోండి, ఇప్పుడు డిష్ కూడా యాక్చువల్గా ఒకప్పుడు వన్ వే, నౌ ఇట్ చేంజ్ టు 2-way కమ్యూనికేషన్. ఓకే ఓకే ఫైన్. వాట్ అబౌట్ ఫుల్ డూప్లెక్స్? Everything. Yeah, the current internet world, everything whatever you are doing is a full, all the telecommunication, okay, network communication is a full duplex. Okay, but right now we are talking in Skype. Shall I say this is a full duplex? Yes, sir. So Yes, sir. at a time మనం అందరం at a time we can talk. Okay, so ఇప్పుడు నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ముగ్గురు రెస్పాండ్ చేసినా I can hear at a time. Okay, so that is called. Yes, sir. So everything is a full duplex nowadays. Okay, so that అలాగే మనం from nowhere to we are right now in a higher technology, so very highly built technology. Okay, so చెప్పాలనుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి, as I was talking about, so this is how the networking has been evolved. Okay, from nowhere to into very high speed internet right now we are having. కానీ ఈ ప్రాసెస్లో the research teams కానీ people కానీ whoever it can be, they missed security. సెక్యూరిటీ మీద అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు ఆ టైంలో. సో వై? బికాస్ పీపుల్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ రిలయబిలిటీ. ఓకే, సో సి లెట్స్ సే వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక మొబైల్ ఫోన్ కొనాలి. ఓకే, వాట్ అండ్ ఆల్ యూ లుక్ ఫర్? Processor, OS, performance related, build quality. If it comes with the features, the camera, everything, display. సో మీకు తెలియదు స్టార్టింగ్ ప్రాసెసర్ అని చెప్పారు. వై డు వి నీడ్ ఎ హై ఎండ్ ప్రాసెసర్? Because it can perform better. మల్టీ టాస్కింగ్. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, if you have a good processor in your mobile, it can do multitasking. That means you can open multiple applications at a time and they can run it in the backend. Okay, background we can say, right? If we take laptop also, many applications background లో రన్ అవుతుంటాయి, అవునా? సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్, నేను పిపిటి ఓపెన్ చేశాను, స్కైప్లో మాట్లాడుతున్నాను, ఓకే, ఇంటర్నెట్ నడుస్తుంది,
అలాగా ఇంకా వేరే అదర్ సర్వీసెస్ ఆల్సో ఆర్ రన్నింగ్ ప్యారలల్లీ, రైట్? ఓకే. సో multitasking. The main use of processor i5, i7, Qualcomm, Snapdragon, 840, 860, 740, 750. ఇవన్నీ ఏంటంటే the processor chip can do a multitasking. ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. సో పీపుల్ స్టార్టెడ్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ రిలయబిలిటీ. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్ స్టడింగ్ ఇంజనీరింగ్, ఓకే, ఆ టైంలో అంత ఇంటర్నెట్ ఓకే ఉంది, అంత లేదు. అప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు మేము ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకుంటే మామూలుగా 3 డేస్కి ఒకసారి ఇంటర్నెట్ పోయేది. ఓకే. అండ్ అప్పట్లో మ్యాక్సిమం 4 Mbps, 8 Mbps స్పీడ్ మ్యాక్సిమం. 4 Mbpsకి ఈవెన్ వీ వర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ఈవెన్ 1 Mbps. అప్పుడు స్పీడ్ టెస్ట్ అనేసి ఒక వెబ్సైట్ ఉండేది. వీ యూస్ టు టెస్ట్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే. రెగ్యులర్గా టెస్ట్ చేసి ఫోన్ చేసి చెప్పేవాళ్ళం, మీరు 4 Mbps అన్నారు, ఇప్పుడు నాట్ ఈవెన్ 500 KB వీఆర్ గెటింగ్ అనేసి. వీ యూస్ టు గివ్ రెగ్యులర్ కంప్లైంట్స్. నౌ నేను ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి ఒక్కసారి కూడా కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు. ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సెయింగ్. ఓకే. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ద Development. speed and the performance. Okay. Even in your mobile, we are getting 4 to 5 Mbps, right? 4G lo. Okay. So our range nunchi we are into this, and not only that, even talking about the mobile phones. Okay. Our when I was studying, అప్పుడు ఏదో నోకియా ఫోన్స్ ఉండే. ఆ నోకియా ఫోన్లో ఒక సాంగ్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ 5 to 10 minutes. ఓకే. ఒక ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్, అప్పుడు ఏంటంటే 2G, ఇట్ విల్ టేక్ 1 minute to 2 minutes. సో అదే ఆ రోజుల్లో ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ థింగ్ వి ఫీల్. ఓకే. ఆ ఫోన్ ఉండడం కూడా గ్రేట్ ఫస్ట్. దాని తర్వాత ఆ డౌన్లోడింగ్ ఆప్షన్స్ ఉండడం కూడా గ్రేట్ థింగ్. ఓకే. అలాంటిది నౌ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ యూజింగ్ ద మొబైల్ విత్ ఆల్ ద టెక్నాలజీ, రైట్? ఓకే. ఈవెన్ ద స్మాల్ 5,000, 6,000 ఫోన్ కూడా ఆ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి నవ్ డేస్. సో వాట్ ఎవర్ పీపుల్ నవ్ as part of work from home, కిడ్స్ మొబైల్లో క్లాసులు వింటున్నారు. ఓకే. సో అలా అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ హౌ అవర్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్, ఎవాల్వ్డ్ నిజంగా చెప్పాలంటే. సో అప్పట్లో పర్ఫార్మెన్స్ రిలయబిలిటీ అనేది లేదు. నౌ ద పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ రిలయబిలిటీ హ్యాస్ ఆల్మోస్ట్ రీచ్ టు 90% యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే. ఓకే. బట్ వేర్ వీఆర్ ల్యాకింగ్ security awareness. So people concentrated only on performance, reliability. సో అందుకనే ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు, ఇప్పుడు 25,000 ఫోన్ ఉంటుంది, 7,000 ఫోన్ ఉంటుంది, సేమ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. పీపుల్ విల్ థింక్ దట్ వై ఐ షుడ్ గో ఫర్ 25,000, నాకు అన్ని ఫీచర్స్ అన్నీ ఈ 7,000 ఫోన్లోనే వస్తుంది కదా అనేసి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. ఓకే. అవునా కదా? మెనీ పీపుల్ విల్ ఆస్క్, ఓకే, వై వీ షుడ్ గో ఫర్ ఇట్ అని. దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. సాఫ్ట్వేర్ స్టెబిలిటీ, రిలయబిలిటీ. సో నువ్వు ఒక 30,000 ఫోన్లో గేమ్ ఆడటం, ఒక 7,000 ఫోన్లో గేమ్ ఆడటం, ఇట్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఓకే. ఐ మీన్ ఏమంటారు, గ్రాఫిక్స్ వైజ్ కానీ లేకపోతే ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్, ఐ మీన్ హీట్ అవుతుంది కదా బ్యాటరీ, సో అది కానీ అవన్నీ మెనీ థింగ్స్, నాట్ ఓన్లీ ద సెక్యూరిటీ పార్ట్, ఇవి కూడా మ్యాటర్. ఓకే. ఓకే. సో అలాగా వీ షుడ్ కన్సిడర్ మెనీ థింగ్స్. వై ఐఫోన్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్? ఎందుకంటే దాని సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఓకే. ఇట్ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్. ఓకే. అది those who are into security testing, మొబైల్ టెస్టింగ్, వీటిలో ఉంటే వాళ్ళకి తెలుసు వై ఐఫోన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అని. ఓకే. వై పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ యూజింగ్, మోడల్స్ తక్కువ ఉన్న ఒకటే మోడల్ ఉన్నా కూడా మార్కెట్ అనేది ఎప్పుడు తగ్గలేదు కదా. అలాగా. సో అలాగా సిమిలర్లీ నెట్వర్కింగ్ ఆల్సో సెక్యూరిటీ
పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి నో వన్ హ్యాస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ వెల్. దట్ ఈజ్ ఇంపాక్టింగ్ నౌ. ఓకే, నౌ ఇన్ ద సెన్స్ లాస్ట్ 5 years 6 years నుంచి security మీద people are concentrating more. Every company is focusing more. Okay, why? Because the data is leaking, the lot of attacks are getting happened, అందరు మ్యానిపులేషన్స్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో ఏముంది ఇప్పుడు కొంతమంది యూట్యూబ్లో వెళ్ళి నేర్చుకొని ఆన్లైన్లో టూల్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని తెలుసో తెలియక ఏదో ఒకటి చేసినా కొన్నిసార్లు సక్సెస్ అవుతుంది, రైట్? అలా చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ దే షుడ్ హ్యావ్ ఏ, అసలు ఫస్ట్ మనం చేయొచ్చా లేదా అని కూడా థింక్ చేయాలి. జస్ట్ క్యాజువల్గా చేసేయకూడదు, అవునా కదా? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రయింగ్ టు సే. ఓకే, సో తర్వాత సో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ రిలయబిలిటీ అనేది ఎలా ఇంక్రీజ్ అయింది, హౌ వీ హ్యావ్ ఎవాల్వ్డ్ ఇట్ అనేది క్వశ్చన్కి వస్తే దేర్ కమ్స్ ద ఈ నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్. నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ని మనం సింపుల్గా టోపాలజీస్ అంటాం. ఓకే, సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ రైట్ హై అవైలబిలిటీ, రిడెండెన్సీ. ఓకే, అంటే ఒక నెట్వర్క్ అనేది ఎలా 100% అప్ టైం ఇవ్వాలి అనేది. ఇప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ గూగుల్. లెట్స్ సే let's say you are using internet from past 15 years, I can say, okay, for sure. Okay, ఈ 15 years of your internet career, I mean experience, have you seen any time Google is down? మీకు ఇంటర్నెట్ లేకుండా కాదు, మీకు సిస్టంలో ఇంటర్నెట్ ఉంది, వెన్ యూ ట్రైడ్ యాక్సెసింగ్ గూగుల్, ఎప్పుడైనా కానీ గూగుల్ నాట్ అవైలబుల్, పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ అని ఎప్పుడైనా వచ్చిందా? చాలా రేర్ సార్, చాలా చాలా రేర్. అసలు లేదు యాక్చువల్గా అయితే. మేబీ నాట్ ఈవెన్ వాట్ ఐ కెన్ సే 1%. ఓకే, how they are achieving it? Server maintenance, sir. Maintenance is very important. How they are achieving it? Ante that is called high availability, load balancing. Okay, so ఆ హై అవైలబిలిటీ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఎలా డిజైన్ చేస్తారు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ రేంజ్కి వాళ్ళు వచ్చారు అంటే దే హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ R&D ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, మనీ స్పెండింగ్, ఓకే, హార్డ్వేర్స్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఓకే, సో అది ఎలా ఇప్పుడు ఈవెన్ అవర్ కంపెనీస్ ఆల్సో, స్మాల్ కంపెనీస్ ఆల్సో నౌ-a-days దే ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ 99% ఆఫ్ టైం. ఓకే, ఇవన్నీ ఇస్తున్నారు హై అవైలబిలిటీ. ఈవెన్ మన ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ కూడా దే విల్ టెల్ వీ ప్రొవైడ్ 90% ఆఫ్ టైం హై అవైలబిలిటీ అంటారు. ఓకే, సో హౌ దే ఆర్ అచీవింగ్ ఇట్ అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే టోపాలజీస్ విల్ ప్లే వైటల్ రోల్. ఓకే, అసలు మనం ఫస్ట్ ఎలా ఉన్నాం, ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది అనేసి. ఓకే, సో టు స్టార్ట్ విత్ all the topologies. Okay, so see mesh, star, bus and ring topologies are the architectures generally evolved. Okay, so used in the network. Okay, so to start with, okay, star topology. Okay, star topology అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ చూసి మీరే చెప్పండి, రియల్ టైంలో ఎక్కడ చూస్తున్నారు? సో ఇప్పుడు హబ్ అనేది లేదు, జస్ట్ ఇగ్నోర్ హబ్, కీప్ ఇట్ యాజ్ ఏ రౌటర్. హోమ్ సార్, మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తే అది స్టేషన్. ఎక్కడమ్మా? మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తే అది స్టేషన్ కదా సార్. So let's comes with the one laptop is a one station, and if we have another desktop is one exactly station. Yeah, instead of station, just TV. imagine a desktop. Yeah. Okay, desktop or a laptop. You can connect a TV, so that is also a station, smart TVs. See here, అదే ముందే చెప్తున్నాను, దిస్ ఈస్ if we talk about a company, we talk about గూగుల్, ఇవన్నీ ఏంటంటే వైర్లెస్ కాదు, దే ఆర్ ఆల్ వైర్డ్ కనెక్షన్స్. సో ఇప్పుడు ఈ లైన్ అనేది కేబుల్. ఓకే సార్. ఓకే, అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఒకప్పుడు వైర్లెస్ లేదు. ఓకే,
సో వీఆర్ 15 years బ్యాక్, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమవుతుంది కదా నేను చెప్పేది? దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఇంటర్నెట్ కేఫ్. ఓకే, ఇంటర్నెట్ సెంటర్. ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఒక కామన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకే, అక్కడే ఈ వాడు ఇంటర్నెట్ హబ్ పెట్టుంటాడు. అక్కడి నుంచి కేబుల్స్ అన్ని 4 systems కనెక్ట్ అయ్యి ఈ విల్ యూజ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ టు కంట్రోల్ దిస్ 4 systems. ఓకే, అంటే మీరు ఎంతసేపు బ్రౌజ్ చేస్తున్నారో అవన్నీ ఈ విల్ యూజ్. అవునా కదా? సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ కేఫ్. నాట్ ఓన్లీ దట్, ఒక చిన్న కంపెనీ వేర్ 10 systems ఆర్ దేర్ అండ్ ఒక రౌటర్ ఉన్నా కూడా కేబుల్స్ వెళ్తుంటే అది కూడా వీ కెన్ కన్సిడర్. బట్ ఇప్పుడు మనకు రియల్ టైంలో మోస్ట్ కామన్గా వెళ్తే ఒక ఇంటర్నెట్ కేఫ్లో ఒక 5 systems ఉంటాయి, కింద ఒక రౌటర్ ఉంటుంది, కేబుల్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, వెరీ సింపుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఈజ్ ఇట్ దీనికి హై అవైలబిలిటీ ఉందా? ఇప్పుడు ఈ రౌటర్ పాడైపోయింది, విల్ ఐ గెట్ ద ఇంటర్నెట్? నో, రైట్? దీంట్లో హై అవైలబిలిటీ లేదు, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ యూస్డ్ బై గ్రూప్ ఆఫ్ నాట్ ఈవెన్ 5 people ఆర్ 10 people మ్యాక్స్ కదా. సో ఈ పోర్ట్స్ పాడైపోయినా, ఈ రౌటర్ కరప్ట్ అయిపోయినా, యాక్చువల్గా మెయిన్ ఇంటర్నెట్ రాకపోయినా 3 scenariosలో హై అవైలబిలిటీ అనేది లేదు. సో దట్స్ ద రీజన్ ఇప్పుడు మన హోమ్ ఇంటర్నెట్కి గ్యారంటీ లేదు. సో మార్నింగ్ బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ ద క్లాస్ ఇంటర్నెట్ లేదు, సడన్గా వచ్చింది. ఓకే, సో హై అవైలబిలిటీ అనేది ఇక్కడ లేదు. ఓకే, సో డిసడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. బట్ ఓకే, దిస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఇంటర్నల్ పర్పస్, హోమ్ యూసేజ్ ఆర్ స్మాల్ బిజినెస్ యూసేజ్. ఓకే, అదే నేను రాశాను. బట్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు డిజైన్, వెరీ సింపుల్ కదా, ఎవరైనా చేయొచ్చు. రౌటర్ ఉంటే కేబుల్స్ తీసుకెళ్ళి ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసేయటం. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బస్ టోపాలజీ, where you have seen this kind of topology in your real time. Okay, see ikkada ee stations anedi you can either consider as a main internet centers, service providers anukondi. Okay, so bus topology is the one where we get internet from వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఇప్పుడు విజయవాడకి ఇంటర్నెట్ వస్తుంది, హైదరాబాద్కి ఇంటర్నెట్ వస్తుంది, బెంగళూరుకి ఇంటర్నెట్ వస్తుంది. ఎలా వస్తున్నాయి? బికాస్ దే లే ఏ కేబుల్. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి కేబుల్స్ లే చేసుకుంటూ వస్తారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా కానీ అలా రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఒక రాయిలాగా పెట్టుంటారు, ఓఎఫ్సి కేబుల్ లైన్ అనేసి, బిఎస్ఎన్ఎల్ ఓఎఫ్సి కేబుల్ అనేసి రాసుంటారు. గమనించారా? అది కాక అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడు మనకి హైటెక్ సిటీ అక్కడికి వెళ్ళారనుకోండి, ఫుల్గా అంతా ఆ సైడ్ ఒక కార్నర్ మొత్తం తవ్వేసి ఉంటారు, పెద్ద పెద్ద కేబుల్స్ లే చేసి ఉంటారు. ఏంటి అవన్నీ? అవన్నీ ఓఎఫ్సి కేబుల్స్, ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ ద్వారానే వీ విల్ గెట్ ద ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ అనేది రావాలి, అచీవ్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ ఓఎఫ్సి కేబుల్స్. ఓకే, సో ఈ ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకొక ఏరియాకి కేబుల్స్ లే చేయటమే ఈ బస్ టోపాలజీ. అలా అని చెప్పి ఓన్లీ అదొకటేనా అంటే కాదు, వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్, ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేసినా కూడా అది కూడా బస్ టోపాలజీ. సో యు నో రైట్, ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా if you have 2 laptops, okay, ఒక ల్యాప్టాప్ ఒక డెస్క్టాప్ ఉన్నా కూడా you can connect cable to each of this same cable ని దానికి దీనికి ఇంటర్ కనెక్షన్ చేసి you can create a network, you can do a data transfer possible. ఓకే, అది కూడా బస్ కనెక్షన్. సో 1 to 1. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ, ఎక్కడైనా కానీ కేబుల్ కానీ కట్ అయింది అంటే, నేను చెప్పాను విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్కి ఒక కేబుల్ అనేది లే చేస్తారు, మధ్యలో ఎక్కడైనా కేబుల్ కట్ అయింది,
వెరీ టఫ్ టు డిటెక్ట్, చాలా టఫ్. ఓకే, సో బట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఈ కేబుల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి, అంత ఈజీ కాదు. ఇంకా పొరపాటున అక్కడ ఏదైనా రోడ్ లే చేస్తూ ఎవరైనా డిగ్ చేయటంలో కట్ అవుతే తప్పితే మామూలుగా కట్ అవ్వవు. ఒకవేళ కట్ అయింది, ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ ఫిక్స్ ఇట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మధ్యలో మళ్ళీ కేబుల్ యాడ్ చేయడం అనేది, కట్ చేసి కేబుల్ యాడ్ చేయడం అనేది కూడా ఇట్స్ వెరీ టఫ్. ఓకే, సో స్ప్లిటర్స్ ఉంటాయి, ఓన్లీ ఆ ప్లేస్లోనే వీ షుడ్ ఏబుల్ టు యాడ్. సో అలాగనమాట. బట్ ఓవరాల్ బస్ టోపాలజీ ఈజ్ ఏ బ్యాక్ బోన్. ఓకే, 1-to-1 communication. Okay, we can say a long cable. Okay, next, so ఇది కూడా you see very easy to install. Disadvantages చెప్పాను కదా, ఒక్కసారి కానీ కట్ అయిందంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ రీకనెక్షన్ చేయడం కష్టం. we need to spend some time. ఓకే, రింగ్ టోపాలజీ. సో రింగ్ టోపాలజీ అనేది we can consider WAN or a MAN, wide area network or a metropolitan area network. So interconnection of multiple stations. ఓకే, సో ఇదేంటంటే తెలుసు కదా, ఇప్పుడు వేర్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ద ఇంటర్నెట్, హూ ఇస్ ద యాక్చువల్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇన్ ఇండియా? బిఎస్ఎన్ఎల్. సో బిఎస్ఎన్ఎల్, దాన్ని ఏమంటారు అంటే విఎస్ఎన్ఎల్ అంటారు, విదేశ్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్, పార్ట్ ఆఫ్ బిఎస్ఎన్ఎల్. ఓకే, సో బేసిక్గా వాళ్ళు దే ఆర్ ద వన్ మెయిన్ పీపుల్ హూ కలెక్ట్స్ టేక్ ద ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ అథారిటీ నుంచి కొంటారు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ద వన్ హూ హ్యాండిల్స్. ఓకే, వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే గివ్ టు ద థర్డ్ పార్టీ. ఓకే, లైక్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే అక్కడ కూడా మళ్ళీ ప్లేయర్స్ ఉంటారు. సో ఫస్ట్ లెవెల్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు, సెకండ్ లెవెల్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు. ఫస్ట్ లెవెల్ ప్లేయర్స్ వచ్చేసి టాటా టెలికమ్యూనికేషన్స్, ఓకే, ఎయిర్టెల్, ఇప్పుడు కొత్తగా జియో కూడా, దే ఆర్ ద ఫస్ట్ లెవెల్ ప్లేయర్స్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ సెకండ్ లెవెల్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు. ఎవరు? యాక్ట్ బ్రాడ్బ్యాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చిన్నవి ఉంటాయి, టికోనా అని ఉంటాయి, రైట్. స్మాల్ చిన్న ఏరియాస్లో కేబుల్ కనెక్షన్ ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా దిల్ గివ్ ఇంటర్నెట్ కదా. వాళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు మళ్ళీ సబ్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఇప్పుడు టాటా టెలికమ్యూనికేషన్స్ అందరికి ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు మేనేజ్ పీపుల్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. దాని బదులు ఎవరికైనా థర్డ్ పార్టీ కాంట్రాక్ట్కి ఇస్తే వాళ్ళు దే విల్ డూ ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే, వాళ్ళ ఏరియాలో వాళ్ళు చేసుకొని దే విల్ పే ద మనీ. ఓకే, అలా ఉంటుందన్నమాట బేసిక్గా అయితే. ఓకే, సో ఇంటర్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో కాంట్రాక్టర్స్, సబ్ కాంట్రాక్టర్స్ అందరూ ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాంట్రాక్టర్, సో ఇప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఫస్ట్ లెవెల్ కాంట్రాక్టర్, సెకండ్ లెవెల్ కాంట్రాక్టర్. ఇప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ దగ్గర కట్ అయిందంటే అందరికి పోయినట్టు, రైట్. సో ఇప్పుడు సెకండ్ లెవెల్ వాళ్ళ దగ్గర, ఫస్ట్ లెవెల్ దగ్గర కట్ అయినా సెకండ్ లెవెల్ వాళ్ళందరికీ ఇంటర్నెట్ పోయినట్టు. సో వాళ్ళ డేటా సెంటర్లో ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే హూఎవర్ ఈజ్ యూజింగ్ టాటా టెలికమ్యూనికేషన్స్ అందరికీ ఇంటర్నెట్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, రైట్. ఓకే, సో అలాగా దిస్ రింగ్ టోపాలజీ, ఇంటర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ 1-to-1 సిస్టమ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఒక్క దిక్కన కానీ కేబుల్ కానీ కట్ అయింది అంటే అందరికి ఇంపాక్ట్ ఉంది. క్యాన్ వీ సే దిస్ ఈజ్ ఎ రిలయబుల్ నెట్వర్క్? ఇప్పుడు మనం చూసుకున్న 3 స్టార్ కానీ, బస్ కానీ, రింగ్ కానీ, నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రిలయబుల్ నెట్వర్క్. ఎందుకంటే ఒక దగ్గర కానీ కేబుల్ కట్ అయింది అంటే నెట్వర్క్ ఇంపాక్ట్ అనేది వీఆర్ అబ్జర్వింగ్. ఓకే, 100% వచ్చే లేదు. వాట్ టు డూ నౌ? ఓకే, సో అప్పుడు వచ్చిన టోపాలజీ మెష్ టోపాలజీ. ఓకే, మెష్ టోపాలజీ. యు సీ హియర్, మెష్ టోపాలజీలో ఎవ్రీ సిస్టమ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు అదర్ సిస్టమ్ ఇండివిజువల్లీ. ఓకే, ఒక సిస్టంలో
ప్రాబ్లం వచ్చినా, ఒక సిస్టంలో కేబుల్ కట్ అయినా, rest 4 other systems can connect to other system individually. So this is the topology right now everyone is using in the higher level of architecture. Okay. So ఎలా అచీవ్ చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు మీకు లెట్స్ సే ద కంపెనీ దట్ యు ఆర్ వర్కింగ్, ఇన్ఫోసిస్, హౌ దే ఆర్ అచీవింగ్ హై అవైలబిలిటీ? దే విల్ టేక్ 2 to 3 ఇంటర్నెట్స్. ఒక ఇంటర్నెట్ పోయినా అంటే సో డిఫరెంట్ కాంట్రాక్ట్స్, ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ని తీసుకుంటారు. టాటా కమ్యూనికేషన్స్, ఎయిర్టెల్, ఓకే, ఇంకా ఫస్ట్ లెవెల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఎవరైనా సిఫీ, ఫస్ట్ సిఫీ అయితే సిఫీ, జియో అయితే జియో, ఓకే. ఇన్ కేసు ఇప్పుడు యాక్ట్ కూడా ఫస్ట్ లెవెల్కి వస్తే యాక్ట్, అలాగే తీసి పెట్టుకుంటారు అనమాట. సో ఒక ఇంటర్నెట్ డౌన్ అవ్వగానే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో సెకండ్ ఇంటర్నెట్ అప్ అయిపోతుంది. దాన్ని వ్యాన్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటారు. ఓకే, హెచ్ఏలో పెడతారు వ్యాన్ని. ఓకే, సో దట్స్ హౌ 2 cables are connected to a same router, example firewall. Okay, so అలాగే మనం we are achieving a high availability. Okay, నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడంగానే అర్థమవుతుంది డిజైన్ పార్ట్ ఇస్ టఫ్, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ రిలయబుల్ అండ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్స్ ఏ కాస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మల్టిపుల్ కేబుల్స్ అంటే మల్టిపుల్ కాస్ట్ కదా, పీపుల్, టెక్నాలజీ, మనీ అంతా స్పెండ్ చేయాలి. ఓకే, సో బేసిక్గా hybrid topology is the one which we use in every organization. Okay, hybrid topology అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 topologies. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే స్టార్ అండ్ బస్ ఉంది. ఇదే కదా మీ ఆఫీసులో నెట్వర్క్. మీ ఆఫీస్లో బేస్ ఉంటాయి, 2-3 క్యాబిన్స్ ఉంటాయి, ఒక కేబుల్ లే చేస్తారు. ఆ కేబుల్ నుంచే అందరికి, సో యూ కెన్ గో అండ్ ప్లగ్ ఇన్ ద కేబుల్ అండ్ కనెక్ట్. ఓకే, this is how the topologies are. Okay, so basically offices లో everywhere we use hybrid combination of 2 topologies. సో ఇలాగే నెట్వర్క్ అనేది డిజైన్. సో దీన్నే స్మాల్ నెట్వర్క్ నుంచి హై లెవెల్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, సో this OSI model we will discuss tomorrow. Okay, so before I close, general ga adugutanu. So Sunil, I have a small doubt. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఈ హైబ్రిడ్ టోపాలజీ ఆఫీసెస్ లో యూస్ చేస్తారు కదా, బట్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ యూస్ చేసేది మెష్ టోపాలజీ. సో ఈ రెండిటిని అలా కాదు. See, you have to split it to 2 sections, every company. ఓకే, ఇది వచ్చేసి డేటా సెంటర్లో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీకు ఇన్ఫోసిస్లో ఒక ఐటీ టీమ్ ఉంటుంది. ఓకే, నెట్వర్క్ టీమ్ డిజైన్ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ వర్క్, క్యాబిన్స్. ఓకే, this is the main internet data center room. ఒక డేటా సెంటర్ రూమ్ ఒకటి ఉంటుంది, నెట్వర్క్ రూమ్. ఓకే, ఎవరిని అలౌ చేయరు లోపలికి. ఓకే, ఓన్లీ ఐటీ టీమ్ క్యాన్ గో. ఓకే, సో ఈ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్, సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్స్ వీళ్ళే అలౌడ్ అనమాట, వెరీ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే, అక్కడ డిజైన్ ఉంటుంది. ఇది ఈ డిజైన్ వచ్చేసి ఫైర్ వాల్స్, ఐపీఎస్, ప్రాక్సీ ఇవి ఉంటాయి, అక్కడ ఉంటుంది ఈ డిజైన్. ఈ డిజైన్ వచ్చేసి మీరు కామన్ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ స్టేషన్స్. అర్థమైందా? ఓకే, సో కంపెనీ సీక్ చేసేది మెష్ టోపాలజీతో దే విల్ గెట్ ఇంటర్నెట్, బట్ వర్క్ స్టేషన్స్ కి ఇచ్చేది హైబ్రిడ్ టోపాలజీ. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ కెన్ క్లబ్ ఆల్ టుగెదర్ యాజ్ ఎ హైబ్రిడ్. సో ఇప్పుడు ఈ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఈ yellow కలర్ యాజ్ ఎ రౌటర్ ఆర్ ఎ స్విచ్, it will go and connect to that mesh topology, right? Mesh topology, yeah. అప్పుడు మళ్ళీ మొత్తం ఓవరాల్గా చూసినా కూడా హైబ్రిడ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం బస్, స్టార్, మెష్ 3 మిక్స్ చేసాం. ఓవరాల్గా కన్సిడర్ చేస్తే అది కూడా హైబ్రిడే కదా. అలాగా.
So mesh topology is a master control room kind of. Exactly. So ISP providers, మీ ఇప్పుడు ఎవ్రీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో మెయిన్ డేటా సెంటర్ రూమ్. ఓకే, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రూమ్ అంటారు, దాన్ని డిపెండ్స్. యాక్చువల్లీ డేటా సెంటర్ రూమ్ అంటారు. ఓకే, సో OSI layer we will discuss tomorrow. Before we conclude, so there is a concept called, okay, so ఇప్పుడు మీరు let's say you might have heard about router and switch. ఇప్పుడు CCNA అనేసి ఒక కోర్స్ ఉంది. ఓకే, సో సిస్కో వాళ్ళది. వాట్ దే టీచ్, దిల్ టీచ్ అబౌట్ రౌటింగ్ అండ్ స్విచ్చింగ్ కదా. వాట్ ఈస్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రౌటర్ అండ్ స్విచ్? ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీరు ఒక ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకుంటారు. ఓకే, యాక్ట్ కానీ ఏదో ఒక కనెక్షన్ తీసుకుంటారు. ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ చెప్తాడు, సార్ మీరు 6 months ప్లాన్ తీసుకుంటే మీకు రౌటర్ ఫ్రీ ఇస్తా అంటాడు. ఎందుకు స్విచ్ అంటావు? తెలుసా, రౌటర్ స్విచ్ అని 2 ఉంటాయి. ఐ బిలీవ్ యూ నో ఇట్. ఓకే, మనకు బేసిక్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా ఉన్నాయి ఇవి. ఓకే, సో స్విచ్ ఉంటుంది, రౌటర్ ఉంటుంది, 2 డివైజెస్ ఉంటాయి బేసిక్గా. ఓకే, నేను వెరీ డీప్గా వెళ్ళట్లేదు, బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఐ వాంట్ టు జస్ట్ క్లియర్ యూ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రౌటర్ అండ్ స్విచ్? Router will provide networks. Switch and unless and ఓకే, సో ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రౌటర్ అండ్ స్విచ్ ఏంటంటే, router creates a network, switch will connect to the network. అంటే WAN switch. సో ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ తీసుకుందాం. 100 ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. 100 ఎంప్లాయీస్కి ఇంటర్నెట్ ఎలా వస్తుంది? జస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఎలా అచీవ్ చేస్తున్నారు? 100 ఎంప్లాయీస్కి ఇంటర్నెట్ అనేది ఎలా అచీవ్ చేస్తున్నారు అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, హౌ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీ ఇంట్లోనే ఒక 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వైఫై కాకుండా కేబుల్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ ఇవ్వాలి 20 మెంబర్స్కి. ఎలా ఇస్తారు అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే, యూ నీడ్ 2 డివైజెస్. ఒకటి రౌటర్, నెక్స్ట్ స్విచ్. స్విచ్ ఏంటంటే, ఈ రౌటర్ నుంచి ఒక కేబుల్ వెళ్ళి స్విచ్ కనెక్ట్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా స్విచ్ కూడా ఇంటర్నెట్ వస్తుంది. అది ఆ ఇంటర్నెట్ని ఇట్ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ టు ఆల్ ద మెంబర్స్. Switch will share the internet to multiple devices. సో అదే నేను చెప్పింది, రౌటర్ విల్ క్రియేట్ ఎ నెట్వర్క్. ఓకే, స్విచ్ విల్ కనెక్ట్ టు ద నెట్వర్క్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీకు కొన్ని ఇమేజెస్ సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే నా రౌటరే, ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. సో ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఈస్, బట్ విల్ రౌటర్ యాక్ట్ యాజ్ అ స్విచ్ అనేసి ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే ఎస్. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లో క్లాస్లోనే చెప్పాను, మీ రౌటర్ బ్యాక్ సైడ్ తిప్పారంటే ఒక వ్యాన్ పోర్ట్ ఉంటుంది, 4 ల్యాన్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ, ఇప్పుడు మీ ఇంట్లోనే ఉంటే జస్ట్ టర్న్ బ్యాక్ చూడండి తిప్పి. సో ఒక్క వ్యాన్ పోర్ట్ ఉంటుంది, 4 ల్యాన్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ ల్యాన్ పోర్ట్సే స్విచ్ అని వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. సో ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రౌటర్ అండ్ స్విచ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే, ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సో చూడండి, ల్యాన్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. అదే స్విచ్ అయితే ఓన్లీ ల్యాన్ సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది.